वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में आज बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर सर्कल में सरकारी नौकरों का आंदोलन बड़ी तेजी से, बड़ी जोर से चलने लग गई। ताकि ये आंदोलन इन्होंने इसलिए किया गया है, सभी अफसर, सभी नौकरों ने मिलकर, ताकि इनका आरोप ये है ताकि कुछ नकली पत्रकार तंग कर गए हैं और कुछ यूट्यूब चैनल्स तंग कर गए हैं और कुछ आरटीआई जो कार्यकर्ता हो या आरटीआई में जो करते हैं वो, और दूसरी बात डीएसएस जो दलित मुखंडों ने अट्रॉसिटी की इनको धमकियां देते हैं। और बिल्कुल ही इन्हीं की वजह से ये आंदोलन इतने बड़े पैमाने से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक बड़ी पैमाने में ये रैली के साथ साथ ये आंदोलन शुरू कर दिया है। मानते हैं हम भी कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले आपको तंग करते होंगे, कुछ नकली पत्रकार आपको तंग करते होंगे, कुछ आईटीआई के जो डालकर आपको तंग करते होंगे, कुछ दलित मुखंड दलितों के नाम से आपको तंग भी करते होंगे। मगर आप क्या कर रहे हैं जो ये बताइए, ताकि जनता को भी मालूम पड़े, ताकि आपके पास कानून आपके पास भी उतना ही है जितना जनता के पास है। अब तो ये तो बात और है, ताकि इन्होंने तंग किया और इन्होंने ब्लैकमेल करने के आरोप कर रहे हैं, नकली पत्रकार कर रहे हैं। आप क्या है पहले ये जानना चाहिए और उन पर कानून कार्रवाई जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब एक नकली पत्रकार जब असली पत्रकार को बदनाम करता है तो आज सर झुकाने की बात आती है। जब किसी की बात को अगर ठेस पहुंचती है तो दरअसल हम भी कहते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। आज हमने आपको जितने भी आप इसमें आंदोलन में है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं और आपके साथ ये चैलेंज कर रहा हूं। आप अगर सच्चे ईमानदार सरकारी नौकर है, आप सच्चे ईमानदार सरकारी नौकर है, तो आप किसी के पास रिश्वत नहीं खाया और किसी के साथ बेईमानी नहीं की, आप सच्चे एक ईमानदार अफसर है, तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं। ताकि वो सवाल ये है, हमारे वास्तव न्यूज स्टूडियो में बैठकर आपके इसमें कितने आंदोलन पर बैठे हैं, आपको चैलेंजेस के साथ आप में दम है तो हमारे साथ सवाल जवाब के लिए आप बैठे। क्योंकि हम सवाल जवाब करेंगे आपके साथ, ताकि आप ईमानदार है, अगर सच्चे अधिकारी है तो जनता को पता चलना ये जरूरी है। ताकि अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हम आपके साथ इसी तरह कोई मामूली सवाल जवाब तो नहीं करेंगे, कोई झूठे सच्चों की बात सुनकर नहीं करेंगे, आपके जैसे नहीं करेंगे। ताकि आप जो ताकत दिखाई है आज विजयपुर शहर में, एक डर बताने के लिए, एक आपकी ताकत का अंदाजा बताने के लिए आज ये आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन से हमने भी आपको साथ दे सकते हैं, मगर ना दे सकते हैं ये तो बात और है। मगर हमारा कर्तव्य है ताकि हमारा जनता तक पहुंचाना है। ये हम सच्चे पत्रकार बनकर बात कर रहे हैं, ताकि इसलिए बात कर रहे हैं। आप भी अगर सच्चे ईमानदार अगर अफसर है तो हमारे साथ सवाल जवाब पर बैठे रहेगा। हम आपके साथ कुछ सवाल जवाब जरूर करेंगे। ताकि ऐसे ही नहीं बैठेंगे, अगर कोई मुसलमान है तो अधिकारी, हम उसके साथ इस तरह सवाल जवाब के लिए बैठेंगे ताकि कुरान शरीफ के साथ बैठेंगे। अगर कोई क्रिश्चियंस है तो हम उसके साथ ऐसे ही नहीं बैठेंगे, बाइबल के साथ सच और झूठ के बैठेंगे और उसी पर सवाल जवाब करेंगे। और दूसरा, जो हिंदू धर्म में है, जो बाइबल हो, गीता हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई हिंदू धर्म का है तो हम एक गीता रखकर, ये तीनों भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े नामी है और उस पर ही हर कोई धर्म मजहब इस पर चलता है। हम बाइबल, गीता और कुरान शरीफ रखकर हम आपके साथ सवाल जवाब करेंगे, ताकि हिंदुस्तान में हर कोई देखे, ताकि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आप अगर सच्चे अधिकारी होते, आप अगर सच्चे हैं तो लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ताकि हम भी आपको सेलिब्रेट करेंगे। ताकि आप बिल्कुल ही सच्चे अधिकारी है, किसी का रिश्वत नहीं खाया, आप दौलत नहीं बनाए,
और किसी का गला नहीं घोटा, किसी को हरासमेंट नहीं किया और आप सच्चे तनख्वाह पर ही आपके परिवार जी रहा है, आपका परिवार चल रहा है, तो हम आपके साथ गीता, कुरान, बाइबल रखकर आपके साथ हम सवाल जवाब करेंगे। अगर आप में दम है तो हमें जरूर कॉल कीजिएगा। इतने सारों को मैं अकेला ही ललकार रहा हूं। आप में अगर कोई है ऐसा अधिकारी, हर सच्चा अधिकारी है, तो हमें कभी भी याद कीजिएगा। हम आपके साथ इन्हीं कुरान शरीफ, बाइबल, गीता रखकर सवाल जवाब करेंगे। कितने सच्चे अधिकारी हैं आप, कितने ईमानदार अधिकारी हैं। हम आपको इस देश को बताना चाहते हैं, उस संविधान लिखे हुए बाबा साहब अंबेडकर को बताना चाहते हैं, ताकि उनको भी आत्मा को शांति मिले, ताकि हमारे देश में इतने सारे अधिकारी, सच्चे ईमानदार अधिकारी है, तो बताना जरूरी है हमारा काम। तो आप ये झूठा अगर बात करेंगे, अगर झूठे किसी पर इल्जाम देंगे, दरअसल गलत है। बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर कहे हैं, मगर सब पत्रकार ऐसे ही नहीं है, सब अधिकारी ऐसे ही नहीं है। मगर इस दुनिया में सब लोग ऐसे ही होते तो आज ये दुनिया ऐसा ना होता। तो ये दुनिया में जो कह रहे हैं, कुछ अधिकारी आप पर भी कह गए, कुछ संगठन वाले अच्छे हैं, कुछ अधिकारी भी अच्छे हैं, कुछ ऐसे ही हम भी कहते हैं, सब बराबर का है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, मगर अच्छे और बुरे की पहचान करना ये जरूरी है। आप तो ये आंदोलन किया है, मगर किस किस पर आंदोलन पर इसने आरोप किया है हमने तो जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। हमने तो आपको बहुत सवाल जवाब करते हैं। जब हमारे साथ आप स्टूडियो में बैठेंगे, आप अकेले में बैठेंगे, तो हम आपके सामने कोई भी धर्म मजहब का हो, हम वो आपके सामने सच्चाई इस दुनिया में जो चल रहा है, कुरान शरीफ, गीता, बाइबल और रखकर आपसे सवाल जवाब जरूर करेंगे। क्योंकि जनता को भी, इस दुनिया में लोगों को भी पता चले, ताकि इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें आप सच्चे हैं या नहीं है। आइए देखेंगे आंदोलन पर क्या क्या आरोप कर रहे हैं, इसी रिपोर्ट में आपके सामने जरूर लाएंगे। ಟೆಂಡರ್ದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಅದರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಟ್ ತೆರೆದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ದಾರರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಅದರಂತೆ ಮೆಹರ್ಬಾನ್ ಚಿಕ್ಲಿಕಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಹರ್ಬಾನ್ ಚಿಕ್ಲಿಕಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 10 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಗೆತನ ಸಾಧಿಸಿ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಭೀಮಜ್ಯೋತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 10 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ಅಂತ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರು ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೌಕರರು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುವೆ। ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡರೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ವಿ.ಸಿ. ನಂದಿಕೋಲ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಕಚೇರಿಗೆ 10 ಜನ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರು ಹತ್ತಿರ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯರು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಬರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ, SP ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ 10 ಜನ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಚವ್ಹಾಣ್ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ। ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇದೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತರಗೊಂಡರು
ವಿನಾಕಾರಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸುವುದು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಂದಗಿ ಮುಂತಾದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೀವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇಲಿನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಂಚುವುದು ಮೆಹರ್ಬಾನ್ ಚಿಕ್ಕಲಿಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಜಯಪುರ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಾವಳಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕಿರುಕುಳ, ಮಾಹಿತಿ, ಅನಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಿರುಕುಳ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 3 ಪೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಇದು ಇದೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಎದಕ್ಕಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಾವೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಇವರು ಚರ್ಚನ್ ತಾಲೂಕ್ನ ಕಡಗೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತದನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕಡಗೇಕರ್ ಅವರು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚರ್ಚಂಡ್ರವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಂಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ನೌಕರ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವೃಂದ ನೌಕರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನೌಕರ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮನವಿಯನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕೃತ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಕಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ, ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ, ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಕಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಆಮೇಲೆ RTI ಇವತ್ತೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಪಪ್ಪ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪಪ್ಪ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀರೇನು, ನೀವೇನೋ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದ್ದೀರೇನು, ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀರೇನು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಬಂದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಮಗೆ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೌಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ.
ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗ್ಲಿ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರತಕ್ಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆರಳಿಕೆ ಎಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಣದ ಆಮಿಷಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ನೌಕರ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 90% ನೌಕರು ಎಲ್ಲರೂ 90% ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೇ ದಿನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನ ಸವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ. ಕೆಲವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ? ಮನೆಗೊಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಊರಿಗೊಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಓಣಿಗೊಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಅದೇ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೊಂದು ಸಂಘಟನೆದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆ ಅರ್ಪಾರ, ಅದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತಿರಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರನ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳುತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಚನಾತ್ಮಕತೆ, ಆ ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಆ ವಿಶಾಲತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 62-63 ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಆದವಂತ. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೊಂದು ಊರಾಗ 50-60 ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಜುಬೇರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಇಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳದಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಪಿಡಿಒ ಚಪ್ಪಲ್ಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಇದು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಬಹಳ ದುರಂತದ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹಚ್ಚಾರ ಪೋಸ್ಟರ್, ನಾಳೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಚ್ತಾರ, ನಾಳೆ ತಂದು ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಾಗ ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಮನ ಸೆಳಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವ್ಯಾರು? ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದು. ಕೆಲವರು ಜನ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರ್ತಾರ, ನೀವೇನ್ರಿ ಸಮಾಜ ಪರ ಜನಪರ ಸೇವೆನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ದಿವಸ? ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನೌಕರರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. 100% ನೌಕರರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. 60% ನೌಕರರು, 60% ನೌಕರರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು 40% ಇರ್ಲಾರ್ದವರ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯಗಳನ್ನ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನ 40% ಜನ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಅದ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯ ಮಗ್ಗಲಿಂದ ಬಂದವರು. ಆ ಸಮಾಜದ ಬಂದಿಂದ ಬಂದು ಅದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ತರ, ನಕ್ಸಲೇಟರ್ ತರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮಾನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಕೆಣಕುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ನೌಕರ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಾವು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಘಟನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಿಜವಾಗಿದ್ದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಇದು ಬಂದದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಚಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅದು ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಈಗ ಬದಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಗ್ಗು ಬಿಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ವಾರ್ಡನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜುಬೇದರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು? ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನಾಡು ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯಪುರ. ಈ ವಿಜಯಪುರನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆದವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ, ಬಹಳ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿಲು ಎನ್ನದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಸಾರಿ. ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ತು, ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಮನೆಗೇನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಅಂಗಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಈ 3 ಅಂಗಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅಂಗಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವಾಗಿಂದ ಬಾಬಾಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಜಗತ್ ಮೆಚ್ಚಿದಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 60% ನೌಕರಿ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೂ 30 to 40% ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎದಕ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥವೇನಾದ್ರೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ,
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಬಾರದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಲುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 2ಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಊರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಆ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಾಗಿಂದ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಸಹಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಇವತ್ತಾಗಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ನೌಕರು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ ನೌಕರಿ ಇದೆ, ಹೆಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಳಿದಾರೆ, ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕುಡಿದಿವಲ್ಲ, ಈ ತರ 10 ಪಟ್ಟು ಜನ ಕೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನೊಂದು ಭಾಳ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇದೈತಿ, ಅವ್ನು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದನ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದೇ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಂತು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ RTI ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 100 ಸಲ ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋದು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನೌಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆನಂದವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ RTI ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಾವೇನು ಬಾಬಾಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವೈಭವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ತಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಶರಣನಾಡಲು ಆಳದಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೂ ಹೆದರಬಾರದು, ಎಂದೂ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಕಬಾರದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನೌಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ PDO ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸು, ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಲ್ಸಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಒಂದು
ಒಂದು 500-1000 ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದಾವೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇವರು ಪಿಡಿಒ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು ಅಂತಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಸಹಿತ ಈ ತರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ 24 hours ಒಂದು ನಿಮಿಷನ ಬಾಗಿಲಾಕಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಗಿಲಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಮುಸುರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಅದೇನೋ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆ ಮುಸುರಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಕಸ, ಚರಂಡಿಲಿ ಹಾಕಿದ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದು ಊಟ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯದ ಊಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು, ಸಂಘಟನೆಯವ್ರದು, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರದು ಎಲ್ಲರದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಸಹಿತ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಭಾವಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.